Hello everyone, my name is Seuj Bordoloi and welcome to Bhadra IAS Academy. আমি কন্টিনিউয়াসলি আপোনালোকৰ আগত কেইটামান সিৰিজ অফ ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো ৰিলেটেড টু টপিক ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি। এই ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি টপিকটো আমাৰ কভাৰ কৰে GS3 পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড। ঠিক আছে, গতিকে আমি অলৰেডি GS3 পেপাৰখনৰ যেটো ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটিৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি সিলেবাস অলৰেডি আমি এটা ভিডিওত কভাৰ কৰিলো। গতিকে নেক্সট এই ভিডিওটোত আমি আমাৰ ভিডিওটোৰ যেটো ফাৰ্স্ট টপিক হেতু আমি স্টাৰ্ট কৰিম। সো আমি যদি চাওঁ এই সিলেবাসখনৰ আজি আমাৰ যেটো টপিক আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো সেই টপিকটো হৈছে ডেভেলপমেন্ট এণ্ড স্প্ৰেড অফ এক্সট্ৰিমিজম। So, the first topic is linkages between development and spread of extremism. A question to a particular Zwaragata ami Potamate Takosta Buzibolagibos, what is development? Amizitia development or ami concept to Aponokorakat Agwaham, development or the concept heto should be on the basis of economic point of view. It means আপোনালোকে ডেভেলপমেন্ট বস্তুটো ইকোনমিক্সত অলৰেডি পঢ়িছে, গতিকে আমি হেতু ডেফিনেশন দিলেও কোনো ভুল নহব। বেসিক্যালি development emphasizes on the needs and means to provide a better life for the common mass. So developmentor main aim to hoise eta better lifestyle dia common massor karone. And basically development is related to two things. First of all, economic growth and human development. What is economic growth? Economic growth means monetary growth. It means suppose let us consider monetary growth means let us consider GDP. Okay, human development means education, health, like skill development. All right, ebilakok ami ko paro human development boli. So development or economic growth completely eke bostu nohoy. Okay, economic growth to mane ami okol monetary sense of economic growth to buja jay aru develop mane economic growth aru human development duta bostue buja jay. So ekhini hoy gol what is development. Next, what is extremism? Extremism means driving to the limit. Okay, ite kotha to ki hoy driving to the limit mane hoise ki yar under bhalaman kini new topic ahise. For example, eta hibo left wing politics, extreme left wing extremism mane jitu kami naxalism boli kau, jitu etia India's eta one of the most important internal threat. Okay, then fundamentalism, then fanaticism or reactionism, ebilak hoy gol extremism or kisuman part. Now what is fundamentalism? Fundamentalism mane hoise ami kisuman extremely conservative religious manu thake jibilake religionor ekeba core fundamental jitu value hoy hetu loi eta extreme formot tak violence or kamot use kore. For example, ami example dibo paru ISIS or example dibo paru. Hetu eta ase religious fundamentalism or example. Next ahi gol fanaticism. Fanaticism meaning to hoy gol fanatic mane ki? Fanatic mane hoise eta belag dhoroner chinta dhara hoy jitu mane real life ot possible nohoy. Tenekwa eta ideology create kori hetur karone extreme form of violence create koratok ami kobo paro fanaticism boli. Reactionism meaning to hoise ki government or jibilak recent policy ase ba scheme ase hebilakor against ot jitu reaction kora jay in extreme form have to kwa hoy reactionism. So these are different types of extremism. Next, causes of growth of extremism. Eta ami jodi sao first attack dangor cause to hoy gol land related issue. Eta land related jitu issue ase, it is related to our post independence India. It means GS1 land related jikhini problem amar India solve korile hekhini already poha jay. Still moi olop koi disu je amar jitu right to property asile hetu asile fundamental right.
আৰু বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল তো তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি লেণ্ড ৰিলেটেড ইছ্যু আছে সেইখিনি সেইটো হৈ গ'ল এটা লেফ্ট উইং নৰ্মেল এক্সট্ৰিমিজিম বহাৰ এটা মেইন ৰিজন অ'কে নেক্সট কথাটো হৈছে কি লেণ্ড ৰিলেটেড ইছ্যুৰ লগতে আমাৰ মেক্সিমাম পপুলেশ্যন এৰাউণ্ড 42% অফ দ্য পপুলেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ ঠিক আছে গতিকে আজি যদি লেণ্ডৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিছুমান ইছ্যু থাকে গতিকে মেক্সিমাম পপুলেশ্যন ইট মিনছ 42% অফ দ্য পপুলেশ্যনক ডাইৰেক্টলি এফেক্ট কৰিব নেক্সট আহি গ'ল লেণ্ডলেছনেছ হুইচ লেড টু পভাৰ্টি আজি বহুত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মাৰ পাওঁ যাৰ নিজৰ মাটি নাই ৰাইট সেইটো এটা ইছ্যু নেক্সট হৈছে কি আনএমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড লেক অফ লাইভলিহুড অ'কে আনএমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড লেক অফ লাইভলিহুডৰ আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে আজি যদি আমি চাওঁ যিখিনি ভালনাৰেবল ইউথ আছে সেইখিনি ইজিলি এক্সট্ৰিম আইডিঅ'লজিৰ ফালে আকৰ্ষিত হয় তাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে আনএমপ্লয়মেণ্ট আজি যদি মানুহৰ হাতত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হ'লহেঁতেন কাম থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি মানুহবিলাক সেই এক্সট্ৰিম আইডিঅ'লজিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নহ'লেহেঁতেন সেই ভালনাৰেবল ইউথটো নেক্সট আহি গ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ প্ৰব্লেম এইটো সদায় প্ৰব্লেম পাৰ্টিকুলাৰলি যেতিয়া আমি এটা ডেভেলপমেণ্ট কিবা কাম কৰা যায় ফৰ এক্সাম্পল ডেম বহাব বিচাৰিছে ৰিজাৰ্ভাৰ বহাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হয় কি নৰ্মেলি যিখিনি সেই এৰিয়াটোত থকা ট্ৰাইবেল মানুহ সেইখিনিক ডিছপ্লেচ কৰা যায় কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে বিশেষ কোনো ষ্টেপ লোৱা নাযায় আৰু এটা কথা যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে সেইখিনিৰ এটা দে হেভ এ গ্ৰেট ৰিলেশ্যন উইথ দেয়াৰ লেণ্ডৰ লগত তেওঁলোকৰ কালচাৰ জড়িত হৈ থাকে এটা ইম'শ্যন আছে গতিকে তেওঁলোকক ডিছপ্লেচ কৰি যদি ভালকৈ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰা নাযায় অভিয়াছলি তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ডিছছেটিছফাইড হয় আৰু সেই ডিছছেটিছফেকশ্যনৰ সুবিধা লৈ পেলাই এক্সট্ৰিমিষ্ট যিবিলাক গ্ৰুপ আছে সেইবিলাকে এজ এ ছেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ মাজত কাম কৰে আৰু নিজৰ সুবিধামতে নিজৰ আইডিঅ'লজি স্প্ৰেড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে নেক্সট হৈছে ডিনায়েল অফ জাষ্টিছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত জাষ্টিছটো সদায় কষ্টলি হয় ঠিক আছে গতিকে ডিনায়েল অফ জাষ্টিছ ফৰ দ্য প'ৰ ইজ ভেৰি কমন সেইটো এটা ৰিজন হয় এক্সট্ৰিমিজিম বহাৰ নেক্সট হৈছে গ্ল'বেলাইজেশ্যন 93 যেতিয়া আমাৰ এল পি জি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছিলে তেতিয়া এটা বস্তু মন কৰা যায় যে তাৰপিছত যিবিলাক আৰ্বান এৰিয়া আছিলে সেইবিলাকৰ বহুত ফাষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'ল কিন্তু ৰুৰেল এৰিয়াবিলাকৰ সেইমতে ডেভেলপমেণ্ট নহ'লে গতিকে যিটো আৰ্বান ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ল সিয়ে এটা ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু সেই ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজন ফৰ গ্ৰ'থ অফ এক্সট্ৰিমিজিম ইন ইণ্ডিয়া নেক্সট টপিক আহিলে হাউ এক্সট্ৰিমিজিম ৰেজিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট চ' এতিয়া আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ একচুৱেলি এক্সট্ৰিমিজিম আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি তাত ফাৰ্ষ্টতে আমি পঢ়োঁ যে হাউ এক্সট্ৰিমিজিম ৰেজিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট তো তাত আমি ফাৰ্ষ্ট এটা কথা চাব লাগিব যে আজি যদি কোনোবা এটা এৰিয়াত এক্সট্ৰিমিজিম ডেভেলপ হৈছে ইট মিনছ তাত ইনচাৰ্জেঞ্চি ডেভেলপ হোৱাৰ বহুত বেছি চান্স আছে গতিকে বাহিৰৰ পৰা ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট মানে FDI কেতিয়াও তালৈ অহাৰ চান্স বহুত কম বাট ডমেষ্টিক যদি ইনভেষ্টমেণ্ট চাওঁ সেইটো যথেষ্ট কম হোৱা দেখা যায় ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যিটো এটা দুটা দশক আমাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ নামত অসমত পাৰ হ'ল যিটো কাৰণে সেই সময়খিনিত অসমৰ কিন্তু উন্নয়ন বহুত কম হোৱা দেখা গ'ল গতিকে তাৰে এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল আমি ইভেন অসমৰে এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল তাৰ দিব পাৰোঁ নেক্সট আজি যদি এক্সট্ৰিমিজিম বাঢ়িছে দেন গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ডিফেন্সৰ লগত ৰিলেটেড এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটোও বাঢ়িব for to prevent the internal threat right so যেতিয়া যিটো তাত যিটো বৰ্ডাৰ ৰোড মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিটো ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে বা এক্সটাৰ্নেল থ্ৰেটক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট হ'ব আৰু এটা কথা আজি যদি ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰ দেশকেইখনে বঢ়াই আছে গতিকে ফিস্কেল পলিচিটো মেইনটেইন কৰাত গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট পৰিব মানে আজি ডিফেন্স এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়োৱা মিনিংটো এইটো হৈছে যিবিলাক প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক আছে ফৰ এক্সাম্পল ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ সেই স্কিমবিলাকত কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ পইচা হাতত কম থাকিব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক্সট্ৰিমিজিমে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ যিটো ফিস্কেল পলিচি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টক ইম্পেক্ট কৰিছে নেক্সট কথা হৈছে যিবিলাক চিভিল ছ'চাইটি আছে NGO আছে সেইবিলাকৰ ৱৰ্কিঙত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট হ'ব এক্সট্ৰিমিজিমৰ অ'কে আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট যিবিলাক গ্ৰুপ আছে সেইবিলাকে নৰ্মেলি
এটেক কিহক কৰে এটেক কৰে ফিজিক্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এক্সাম্পল ব্ৰিজ আছে কানেক্টিং ৰোড আছে সেইবিলাক যদি কানেক্টিং ৰোড বা ব্ৰিজ আছে সেইবিলাক যদি আজি যদি ডেমেজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অভিয়াছলি সেই জেগাটোৰ কেতিয়াও ইন ফিউচাৰ উন্নতি হোৱাৰ আশা নাথাকিব নেক্সট হৈছে কি টুৰিজিম আজি টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত যদি এক্সট্ৰিমিষ্ট এৰিয়াবিলাকত টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰি একেবাৰে দেখা পোৱা নাযায় ফৰ এক্সাম্পল যিখিনি যিটো নাক্সালিজিম এফেক্টেড যিবিলাক এৰিয়া আছে উৰিষ্যা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সেইবিলাকত বহুত বেছি টুৰিজিমৰ পটেঞ্চিয়েল আছে বাট ষ্টিল সেইবিলাক আনইউটিলাইজ হৈ আছে অনলি বিকজ অফ দিছ এক্সট্ৰিমিজিম নেক্সট আমি যদি চাওঁ লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ কথা আমি যদি 2007 চনৰ ডাটাখিনি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিম ভালেমানখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছিলে এতিয়া যদি চাওঁ অলমষ্ট ৱেষ্ট বেংগল উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা গতিকে ইভেন টু চাম এক্সটেণ্ট টু কৰ্ণাটকা অলছ' এই গোটেইখিনি জেগা নাক্সাল এফেক্টেড এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু আমি যদি 2013 চনৰ এৰিয়াটো চাওঁ সেই এৰিয়াটো যথেষ্টখিনি কমাই গ'ল ইয়াতে ছিগনিফিকেণ্ট এফেক্ট দেখা যায় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নাক্সালিজিমটো বহুতখিনি কমি গ'ল 2007ৰ পৰা 2013ৰ গতিকে আমি লাহে লাহে ডিছকাছ কৰিম যে কিয় এইটো কমি গ'ল বাট ষ্টিল উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ড এইবিলাক এৰিয়াত এতিয়াও কিন্তু কিছু পৰিমাণে নাক্সাল এফেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট দেখা যায় এতিয়া আমি চাওঁ হিষ্ট্ৰী অফ লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিম So left wing extremism origin আমি ক'ব পাৰোঁ 1967 নাক্সালবাৰী এৰিয়া অফ দাৰ্জিলিং এতিয়া কথাটো হৈছে কি এই যে নাক্সালবাৰী এৰিয়া যিটো আছিলে তাৰ পৰাই আচলতে লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজমক তাৰ পৰাই এই নাক্সালিজিম ৱৰ্ডটো আহিছে এৰিয়াটো আছিলে নাক্সালিজিম ঠিক আছে তো বেসিক্যালি এটা ষ্টৰি মানে ৰিয়েল ষ্টৰি তাতে হয় কি এটা সৰু ল'ৰা আছিলে ল'ৰাটোৱে মানে তাৰপিছত জুডিচিয়াৰী অৰ্ডাৰ আছিলে পাৰ্টিকুলাৰ এটা জেগাত খেতি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু হ'ল কি যিখিনি জমিদাৰ আছিলে জামিদাৰে তাত গৈ পেলাই গুণ্ডা লগাই পেলাই সেই ল'ৰাটো বহুত বেছিকৈ মাৰপিট কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই জেগাটোৰ পৰাই এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এগেইনষ্ট দ্য জামিদাৰ বেসিক্যালি যিখিনি লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিম ফ'ল' কৰা মানুহ আছে সেইখিনি কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজিটো বিশ্বাস কৰে আৰু কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজি মেইন ক্ৰিয়েট কৰা মানুহজন আছিলে কাৰ্ল মাৰ্কছ তো কাৰ্ল মাৰ্কছে সদায় লোৱাৰ ক্লাছ অফ দ্য পিপলৰ সদায় ফৰ কথা কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ যিটো কমিউনিজিম যিটো আইডিঅ'লজি হয় সেইটোক নৰ্মেলি বুৰ্জুৱা ক্লাছ মানে আপাৰ মিডল ক্লাছ মানে ক'বলৈ গ'লে জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ যিখিনি মানুহ আছিলে সেইখিনিয়ে সদায় অপ'জ কৰিছিলে বুলি ক'ব পাৰি গতিকে লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ মেইন লিডাৰ যিকেইজন আছিলে চাৰু মজুমদাৰ বা কানু চানিয়াল এই লিডাৰকেইজনে সেই যিখিনি জমিদাৰী ক্লাছ আছে বুৰ্জুৱা ক্লাছ আছিলে সেই ক্লাছটোৰ এগেইনষ্টত মাত মাতিছিলে আৰু কাম কৰিছিলে যাতে লোৱাৰ ক্লাছ অফ যিখিনি পিপল হয় সেইখিনি আপলিফ্ট হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে ইনিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট হোৱা সৰু সেই মুভমেণ্টটো শ্ল'লি সেইটো গ্ৰ'থ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এণ্ড শ্ল'লি ইট স্প্ৰেডেড লেটাৰ পিৰিয়ড ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰেলা ইউ পি ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা তেলেংগানা চ' চব জেগাতে এইবিলাক স্প্ৰেড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইভেন ওৱান্স আপন এ টাইম মনমোহন সিঙে কৈছিলে যে ইট ইজ the gravest internal security threat okay so left wing extremism gravest internal security বুলি already প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে অলৰেডি কৈ গৈছে আমি এতিয়া যদি নাক্সালিজিমৰ গোটেই হ'ল মুভমেণ্টটো চাওঁ তেতিয়া আমি তাক তিনিটা ফেজত ভাগ কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' যিটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে সেইটো হৈছে একদম বিগিনিং ষ্টেজ সেই ষ্টেজটো এচিভ হৈছিলে 1967ত ঠিক আছে তো সেই সময়খিনিত হৈছিলে কি যিজন চাৰু মজুমদাৰ আছিলে দ্য লিডাৰ অফ দ্য লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিম তেওঁ আছিলে এটা কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজি ফ'ল' কৰা এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁ সেই মুভমেণ্টটো শ্ল'লি বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে সেই মুভমেণ্টটোক ৰখাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টেও কিন্তু ভালেমানখিনি ষ্টেপ লৈছিলে গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ষ্ট কথা প্ৰমিছ কৰিছিলে যে লেণ্ড ৰিফৰ্ম অতি সোনকালে লোৱা হ'ব কিন্তু সেই সময়ত চাৰু মজুমদাৰে এটা কমিটি বনাইছিলে যিটোৰ নাম আছিলে অল ইণ্ডিয়া কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ ৰিভলিউচনেৰিজ যিটো CPI গ্ৰুপ আছিলে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া তাৰ আণ্ডাৰতে আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা ৰিভলিউচনেৰিজ
আইডিঅলজি ফ'ল' কৰা মানুহবিলাকে সেই কমিটিখনত জইন কৰিবলৈ ধৰিলে ইভেন বহুত ষ্টুডেণ্টে পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই ইয়াত জইন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু শ্ল'লি এই কমিটিখন ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সেই কমিটিখনৰ মেইনলি দুটা উদ্দেশ্য আছিল এটা হৈ গ'ল কি নন পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ইলেকশ্যন এণ্ড মিলিটেণ্ট ভায়লেঞ্চ চ' এই যিটো ফেজ আছিলে এই সময়খিনিত কিন্তু মেইনলি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া স্প্ৰেড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা নতুন এটা যিটো কোৱা হয় CPI-ML বুলি এটা নতুন এটা পাৰ্টি এটা গঠন হ'ল ইয়াত MLৰ মিনিংটো হৈছে মাৰ্কছিষ্ট লেনিনিষ্ট আৰু এই গ্ৰুপটোৰ লিডাৰ হৈ গ'ল চাৰু মজুমদাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চাৰু মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু চাৰু মজুমদাৰ 1972ত ডেথ হ'ল তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ফেজ অফ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ ছেকেণ্ড ফেজত হৈছিলে কি আফটাৰ দ্য ডেথ অফ চাৰু মজুমদাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এই সময়খিনিত হৈছিলে কি গভৰ্ণমেণ্টে টু চাম এক্সটেণ্ট লেণ্ড ৰিফৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলে অ'কে গতিকে যিটো সেই সময়ত যিটো স্প্ৰেড হৈছিলে বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যিটো লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম সেইটো ক্ৰমান্বয়ে তাৰ যিটো তীব্ৰতা আছিলে সেইটো কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইট ইজ মেইনলি এগ্ৰেৰিয়ান ইন নেচাৰ আৰু CPI যিখিনি চাৰু মজুমদাৰৰ পিছত হৈ গ'ল কি লিডাৰলেছ হৈ গ'ল গোটেই মুভমেণ্টটো গতিকে CPI মুভমেণ্টটো আণ্ডাৰ ৱেন হাইবাৰনেশ্যন গতিকে তলত অলপ কিছু বছৰৰ কাৰণে অলপ তলত দবি গ'ল কিন্তু ভিতৰি তেওঁলোকে সাংগঠনিক যিবিলাক কাম সেইবিলাক কিন্তু কৰিবলৈ ধৰিলে কিন্তু যিবিলাক ভায়লেঞ্চ কাম সেইবিলাক কমোৱাটো বন্ধ কৰি দিলে আৰু অৱশেষত সেই সময়খিনিত হ'ল কি তেওঁলোকৰ মাজত বহুত বেছি কনফ্লিক্ট হ'ল এবাউট ৰিলেটেড টু আইডিঅলজি বেচিকেলি গোটেই মুভমেণ্টটোত গোটেই তেওঁলোকৰ মাজত বিভাজন হৈ দুটা পাৰ্টত দুটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ হৈ গ'ল এটা কয় মাওইষ্ট কমিউনিষ্ট চেণ্টাৰ যিটো মেইনলি বিহাৰক কনচেনট্ৰেট কৰি আছিলে আৰু নেক্সটটো কয় পিপলছ ৱাৰ গ্ৰুপ যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কনচেনট্ৰেট কৰি আছিলে গতিকে ছেকেণ্ড ফেজটোত বহুতখিনিলৈকে গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমক যিটো থাৰ্ড ফেজ আছে থাৰ্ড ফেজটো হৈছে কি আচল ফেজ যিটো 2004ৰ পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ল ইট ইজ দ্য মষ্ট ভায়লেণ্ট ফেজ অফ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম এই ফেজটোত হৈছিলে কি যিটো MCC মানে যিটো বিহাৰত থকা মাওইষ্ট কমিউনিষ্ট চেণ্টাৰ আছিলে আৰু CPI-ML মানে CPI মাৰ্কছিষ্ট লেনিনিষ্ট গ্ৰুপ সেই দুটা লগ হৈ গ'ল মাৰ্জ হৈ পেলাই এটা নতুন এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিলে যিটোৰ নাম দিলে CPI মাওইষ্ট আৰু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমি যদি পুৰণা যদি আগৰ ফেজ 2ৰ এটা বস্তু ফেজ 1 আৰু ফেজ 2ৰ যদি এটা বস্তু চাওঁ ফেজ 1ৰ সময়খিনি মন কৰিব 1967ৰ পৰা 1972 এই সময়খিনিত ফাৰ্ষ্ট কথা চাইনাত মাও জেডঙে ৰাজত্ব কৰি আছিলে আৰু মাও জেডঙে অলৰেডি কালচাৰেল ৰিভলিউশ্যন তাত অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গতিকে তাৰ ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্টটো আমি ফেজ 1ত দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই সময়ত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া 1967 to 1972 এই সময়খিনিত বাংলাদেশত চলি আছিলে বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ গতিকে বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ নামত কিন্তু আৰ্মিয়ে সেই বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ সুবিধা লৈ পেলাই কিন্তু মাৰ্কছিষ্ট যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিক কিন্তু ডমিনেট কৰিবলৈ এটা ভাল সুবিধাও পাই গৈছিলে এই দুটা কথা মন কৰিব লাগিব চ' এতিয়া আকৌ বেক কৰোঁ ফেজ 3লৈ তো ফেজ 3 ষ্টাৰ্ট হ'ল ফেজ 3 ইজ দ্য মষ্ট ভায়লেঞ্চ ওৱান চ' দে ডু নট বিলিভ ইন এনি কাইণ্ড অফ parliamentary democracy. They wanted to establish their own rule. ঠিক আছে আৰু their main aim is to start a democratic revolution in India. Okay, তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰা নাছিলে লাইক imperialism, feudalism, bureaucratic capitalism এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাকক তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ ওপৰত অকণো বিলিভ কৰা নাছিলে সেইবিলাকক উফৰাই পেলাই তেওঁলোকে এটা নিজৰ এটা চিন্তাধাৰাৰে এটা কমিউনিষ্ট আইডিঅলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি এখন ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এষ্টাব্লিছ কৰাৰ সপোন দেখিছিলে তো তেওঁলোকে কৰিছিলে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যন ফৰ এক্সাম্পল পুলিচ হওক বা আৰ্মি হওক বা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ হওক সেইবিলাকৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে আৰু যিটো ভয় মানুহৰ মাজত সেই ভয়টো এটা ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিলে আমি যদি এটা যে নাক্সালিজিমৰ আমি যদি এটা যদি ষ্ট্ৰেটেজি চাওঁ নাক্সালিজিমে সদায় প্ৰথমতে এটা জেগাত প্ৰথমতে এটা বেছ এৰিয়া এটা ক্ৰিয়েট কৰে বেছ এৰিয়াটো নৰ্মেলি এটা আইচলেটেড টেৰেইনত থাকে ঠিক আছে আৰু শ্ল'লি সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে ইনিচিয়েল অৱস্থাত যিখিনি 2004ৰ পিছত যিখিনি ইনচাৰ্জেঞ্চি কৰিছিলে তাত গৰিলা ৱাৰফেয়াৰ বহুত বেছি ইউজ কৰিছিলে লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমে
শ্ল'লি গেৰিলা ৱাৰফেয়াৰ কৰি যেতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ বহুত বেছি ডেমেজ কৰা হ'ল, শ্ল'লি তেওঁলোকে কনভেনশ্যনেল যিবিলাক বেটেল, নৰ্মেল যিটো হাতত ৱেপন লৈ পেলাই যিটো বেটেল কৰে, সেই বেটেলবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। নেক্সট যদি আমি চাওঁ কজেছ অফ লেফট উইং এক্সট্ৰিমিজিম, তাত ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈ গ'ল শ্ল' অৰ প'ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ দ্য লেণ্ড ৰিফৰ্ম। এতিয়া যদি চাওঁ যিখিনি লেণ্ড ৰিফৰ্মৰ এজেণ্ডা গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বছৰ ধৰি পেলাই কৰি আছিলে, সেইখিনি এতিয়াও কিছু পৰিমাণে 100% ছাকচেছফুল হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ এটা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যিবিলাক ট্ৰাইবেল আছে, ট্ৰাইবেলবিলাকৰ যিটো লেণ্ড আছে, লেণ্ডবিলাক বহুতখিনি লেণ্ড পাৰ্চনেল ল' আণ্ডাৰত ভূমি অধিকাৰ আছে, ঠিক আছে। গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই সেইখিনিক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ নামত বহুত ইজিলি লৈ লয়, আৰু যিহেতু পাৰ্চনেল ল' আণ্ডাৰত সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ট্ৰাইবেলৰ সেইখিনি অধিকাৰ আছে, গতিকে যিখিনি কম্পেনচেশ্যন পাব লাগে ট্ৰাইবেলখিনিয়ে সেই কম্পেনচেশ্যনটো নাপায়। ছেকেণ্ডলি, এভৰি টাইম ডেম বা ৰিজাৰ্ভাৰ বনোৱাৰ নামত বা কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট কৰাৰ নামত এনি টাইম ট্ৰাইবেলবিলাকৰ ডিছপ্লেচ কৰা হয়, কিন্তু সেইমতে ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ সুবিধা তেওঁলোকক কৰা নাযায়। তাতে মই এটা কেছ ষ্টাডি মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। এটা ট্ৰাইব আছে যিটো কয় সামান্থা ট্ৰাইব বুলি। সামান্থা ট্ৰাইব অৰিজিনেলি বিলং টু উৰিষ্যা, ঠিক আছে। তো কি হয়, ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ নামত তেওঁলোকক উৰিষ্যাৰ পৰা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ শ্বিফ্ট কৰা হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া উৰিষ্যাত তেওঁলোকক কনচিডাৰ কৰিছিলে এজ এ ST, মানে চিডিল ট্ৰাইব হিচাপে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ শ্বিফ্ট কৰি দিলে, ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে কি যেতিয়াই ডিছপ্লেচমেণ্ট হয়, সিহঁতৰ যিটো ইম'চনেল এটেচমেণ্ট থাকে জেগাটোৰ লগত, সেইটো হেৰাই যায়, যিটোৱে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰ বা ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক, সেইটোৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট পেলায়। আজি তেওঁলোকক গৈ পেলাই যেতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কথা হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড অপৰচুনিটি নাইকিয়া হ'ল। যিবিলাক তেওঁলোকৰ সাৰুৱা ভূমি আছিলে সেইবিলাক হাতৰ পৰা গুচি গ'ল, গতিকে তেওঁলোকক আল্টিমেটলি পভাৰ্টিৰ ফালে ঠেলি দিয়া হ'ল। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি কথাটো হৈছে কি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিখন চিডিল ট্ৰাইবৰ যিখন লিষ্ট আছে, তেওঁলোকক এতিয়াও তাত এজ এ চিডিল ট্ৰাইব ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই। গতিকে যিখিনি আগতে তেওঁলোকে এজ এ চিডিল ট্ৰাইব সুবিধা পাই আছিলে, সেই সুবিধাখিনিও নোপোৱা হ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে ট্ৰাইবেলক লৈ। আজি যদি তেনেকুৱা অৱস্থাত যদি সেই ট্ৰাইবেলবিলাকক হেল্প কৰিবলৈ আজি যদি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ কিছুমান ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ গৈ পেলাই যদি হেল্প কৰেগৈ, দে উইল কনচিডাৰ দ্য লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিষ্ট এজ এ ছেভিয়াৰ, আৰু যিটোৰ সুবিধা লৈ পেলাই আজি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম গ্ৰ'থ হৈছে। নেক্সট আমি যদি চাওঁ লেক অফ এমপ্লয়মেণ্ট, আজি ইমান বেছি এমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, গতিকে সেই ভালনাৰেবল ইউথ বহুত ইজিলি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, ঠিক আছে। নেক্সট হৈ গ'ল মাল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গভাৰ্নেন্সত ইমান বেছি প্ৰব্লেম আছে, তাৰ কাৰণে সদায় কমন যিবিলাক পপুলেশ্যন আছে যিখিনিয়ে ছাফাৰ কৰিব লগা হৈছে। সেই এক্সপ্লইটেশ্যনটোৰ কাৰণে, সেই ডিছছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা লৈ পেলাই লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমে বহুত ফেক প্ৰপাগেণ্ডা চলাই এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, আৰু নিজৰ আইডিঅ'লজিটো মানুহৰ মাজত স্প্ৰেড কৰে। আৰু সেই স্প্ৰেড কৰা আইডিঅ'লজিৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে আল্টিমেটলি এটা জেগাত নিজৰ বেছ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চ' এইখিনি আছিলে কজেছ অফ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম। নেক্সট চাওঁ গভৰ্ণমেণ্টে কি ৰেছপন্স লৈ আছে ৰিলেটেড টু লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিম প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈ আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কথাটো হৈছে কি আমি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যদি লং টাইমত চিন্তা কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট কথা আমি ডেভেলপমেণ্ট স্কিম কিছুমান আনিবই লাগিব। সেই ডেভেলপমেণ্ট স্কিম কিছুমানৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট কথা আমি ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাক ডেভেলপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কেইটামান স্কিম চাওঁ, ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰাইবেল ছাব স্কিম আমি আনিব পাৰোঁ, বা ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ, স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ইউথক আমি চান্স দিব পাৰোঁ। অলৰেডি PVTG মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপক স্পেচিয়েলি এমফেচিছ কৰাই হৈছে, যিটো MFP আমি প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায়। দেন যিখিনি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰি, ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক এক্সাম্পল আছে এইবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে পিক কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল একলব্য ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কিম আহি গ'ল। এইবিলাক হৈছে কি ৰিচেণ্টলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত দিলে যে যিবিলাক ট্ৰাইবেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টত ইউজ হৈ আছে। আৰু যদি ট্ৰাইবেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট কৰা যায়, তেতিয়াহে সেই জেগাটোৰ পৰা আমি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমটো আঁতৰাব পাৰোঁ। এতিয়া আহিলে আমি কি যে ডাইৰেক্টলি আমি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজিমৰ এইখিনি আগতে কৰাখিনি হৈছে লং টাইম এপ্ৰ'চ। এতিয়া যদি আমি চাওঁ
ইমিডিয়েট এপ্ৰ'চটো হৈছে কি আমি এণ্টি নাক্সাল কিছুমান ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিব লাগিব যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি কৰিছে যিবিলাকক এটা এক্সাম্পল দিব পাৰি কোব্ৰা আৰু গ্ৰে হাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টিংলি গ্ৰে হাউণ্ড ইউজ কৰি পেলাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰ আজি বহুত পৰিমাণে ছাকচেছফুল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি দেন স্পেচিয়েল প্লেনছ ফৰ ট্ৰাইবেলছ অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোৱে আৰু আমাৰ যিখিনি নৰ্মেল যিখিনি পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ আছে তেওঁলোকৰ গৰিলা ৱাৰফেয়াৰৰ ওপৰত নলেজ বহুত কম থাকে গতিকে আমি সেই নলেজটো তেওঁলোকৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং স্পেচিয়েল দিব লাগিব আৰু পুলিচ ষ্টেচনবিলাকক ফৰ্টিফাইড কৰিব লাগিব যাতে ইজিলি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিষ্টবিলাকে আহি পেলাই তাৰ ওপৰত এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি চাওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে প্ৰপাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ৰিহেবিলিটেশ্যন এণ্ড ৰিছেটেলমেণ্ট এক্ট অফ 2007 এইখন এক্ট কেইবাবাৰো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছে বাট ষ্টিল এইবিলাকত এই এখনত থকা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই যিটো ট্ৰাইবেলবিলাকৰ এতিয়াও বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈ আছে সেই যিখিনি ৰিহেবিলেট কৰা যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকক ভালদৰে এডুকেশ্যন এটা ভাল এনভাইৰনমেণ্ট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব অ'কে বাট ষ্টিল ইমানখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কৰাৰ পিছতো ষ্টিল গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট 100% ছাকচেছফুল ইন ছলভিং দিছ ইছ্যু তাৰ ৰিজন কি হ'ব পাৰে তাৰ এটা ৰিজন হৈছে কি লেক অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফাৰ্ষ্ট কথা আজি যদি লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজমটো গ্ৰ'থ হৈছে লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজমটো পাৰ্টিকুলাৰ এখন ষ্টেটত গ্ৰ'থ হোৱা নাই উৰিষ্যা ছত্তীশগড় যিটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ গোটেইখিনি ষ্টেটতে আছে গতিকে যিটো হলিষ্টিক মেনাৰেৰে যিটো ছল্ভ কৰিব লাগে বাই মেকিং কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ ওৱান আনাডাৰ সেই বস্তুটো হোৱা নাই বা আমাৰ যিটো এনফৰ্চিং এজেঞ্চি আছে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চি আছে বা যিখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিট আছে তেওঁলোকৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো এতিয়াও গ্ৰ'থ হোৱা নাই নেক্সট যদি আমি চাওঁ ডাইভাৰ্জেঞ্চ ইন পলিটিক্স ইট মিনছ এখন ষ্টেটে যদি এটা পলিচি লৈছে টু প্ৰিভেণ্ট দ্য দিছ লেফ্ট উইং এক্সট্ৰিমিজম বেলেগ এখন ষ্টেটে বেলেগ এটা লৈ আছে চ' সিহঁতৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাই একো থাৰ্ড কথাটো হৈছে আমাৰ যিটো নৰ্মেল যিটো পুলিচ ফ'ৰ্চ বা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ আছে সেইটোক এতিয়াও 100% মডাৰ্ণাইজ কৰা হোৱা নাই ৱেপনাইজেশ্যনটো এতিয়াও মডাৰ্ণ হোৱা নাই আৰু থাৰ্ড নেক্সট একেবাৰে লাষ্টত হৈছে ডিফিকাল্ট টেৰেইন যিবিলাক এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ সোমাইছে সেইবিলাক বহুত বেছি ডিফিকাল্ট টেৰেইনত আছে গতিকে সেইমতে গভৰ্ণমেণ্টক কিন্তু মানে ট্ৰেইনিঙত কিছু পৰিমাণে লেক হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে নেক্সট আহিলে ৱে ফৰৱাৰ্ড মানে কি হয় যে এতিয়াও যে গভৰ্ণমেণ্ট যে 100% ছাকচেছ হোৱা নাই তাৰ ৰিজন কি আমি অলৰেডি পঢ়িলোঁ এটা কথাটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্টে ইন ফিউচাৰ কি কৰিব লাগে সেইখিনি হৈ গ'ল ৱে ফৰৱাৰ্ড চ' আই ৰিকুৱেষ্টেড অল অফ ইউ টু থিংক এবাউট দিছ মেটাৰ টু ৰিড ইয়ৰ চেল্ফ মেটেৰিয়েলছ এণ্ড ট্ৰাই টু মেক ইয়ৰ অ'ন নোট অন দিছ ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু আপোনালোকে ৱে ফৰৱাৰ্ড যদি আপোনালোকে ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলৰ কমেণ্টত আপোনালোকে দিব পাৰে আই হোপ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' আমি এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিলেটেড এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট অন এক্সট্ৰিমিজম এই পাৰ্টটো চ' if you have any doubts you can comment on this video and if you like this video then please hit like and subscribe this channel thank you